اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کی برکت اور عظمت کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو کوئی شخص یا مہیمنوں 29 بار 29 ٹوائس پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تو اللہ رب العزت اس کو تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں اور نجات عطا فرماتے ہیں، اور جتنے بھی اس کے گھروں میں شیطانی حرکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو دور عطا فرما دیتے ہیں، اور اس پر جو بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ختم عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے مال اور جان اور کاروبار میں جو نقصانات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی دور عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی لائف میں، اس کے زندگی میں جتنی بھی کوئی بیماریاں آنے والی ہوتی ہے، جتنی بھی وبائیں آنے والی ہوتی ہے، جتنے بھی رکاوٹیں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سارے رکاوٹوں کو دور عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی شخص یا مہیمنوں ہمیشہ ورد کرتا رہتا ہے، اس کے اول اور آخر یعنی شروع اور لاسٹ میں جو کوئی درود شریف پڑھ کر کے اور اس نام کو ہمیشہ ورد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، رٹتا رہتا ہے، تو اس نام کی فضیلت کے بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کی روحانیات کو بیدار کرتا ہے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس کو دین کی محبت عطا فرماتا ہے، اور اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں، اور دین کی عقل عطا فرماتا ہوں، اور اس کو دنیاوی زندگی سے اس کو آخرت کی زندگی کے طرف مائل کرتا ہوں، یعنی اس کو دین بھی سنوارتا ہوں اور دنیا بھی سنوارتا ہوں، یعنی اس کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی نور سے منور عطا فرماتا ہے، اور اس کو دماغوں کے اندر نور عطا فرماتا ہے۔ وہ خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کے بارے میں ہر چیز جان لیتا ہے، اور کسب قبور یعنی آواز کے ذریعے جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسب قبور عطا فرماتا ہے، یعنی غیب کی خبریں، یعنی کل کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے، پل میں کیا ہونے والا ہے، اور کب کس وقت مرے گا، اور کون کس وقت مرے گا، اور کس کی حیات کتنی ہے، اور کون آپ سے محبت کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کسب قبور کے ذریعے پتہ دیتا ہے۔ اور جو الہام ہوتے ہیں، جن کے سروں پر الہام ہوتا ہے، یعنی دنیا سے بے خوف ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے بے خوف ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز رنج اور تکلیف اور غم نہیں پہنچا سکتی، اور کوئی چیز ان کو محبت نہیں دلا سکتی، یعنی اگر ان کے سامنے کوئی خوبصورت سے خوبصورت اگر لڑکی آ جائے پھر بھی ان کو محبت نہیں آ سکتا، کوئی بھی چاہت نہیں آ سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں محبت عطا نہ فرما دے۔ یعنی اسی لیے جو الہام ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے خوف ہوتے ہیں، اور ان کے سروں پر اللہ تبارک و تعالی کا نور ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ تبارک و تعالی کی جو چیز
अगर उनको अता फरमाना होता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनके सरों पर वो इल्म अता फरमा देता है। सोचते हैं फ़ौरन अल्लाह तबारक व ताला उनकी सोच से अता कर देता है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि जिस रब ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने, जिस ईश्वर ने, जिस प्रभु ने, जिस खुदा ने, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह ने, जिस रहमान ने, जिस या हय्यु या कय्यूम ने, अल्लाह तबारक व ताला के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन कुछ ही मैं आपके सामने प्रकट किया हूँ, पेश किया हूँ। अगर ये कोई नाम अगर अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत रखता है, अगर पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उससे इतना बेहद प्यार करते हैं, इतना उससे लव करते हैं, इतना उससे प्रेम करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी को अपनी रहमत से मालामाल अता फरमा देते हैं। और जो कोई अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत नहीं करता, उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी में तबाही आ जाती है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको इस बदौलत इस दुनिया में पैदा किया है, भेजा है, ताकि तुम जाओ और इबादत कर लो। यानी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और हम और आप इस दुनिया में आकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल गए हैं। उनकी इबादत तो नहीं, बल्कि हम दुनिया के बुत परस्तों यानी बूतों को, मूर्तियों को, पेड़ पौधों को, सूरज को, चांद को और इंसानों की पूजा करने लगे हैं। और जैसे शंकर हो गए, जैसे गणेश हो गए, जैसे इंद्र भगवान हो गए, जैसे सूरज भगवान हो गए, जैसे हनुमान जी हो गए, जैसे गौरी हो गई, जैसे पार्वती जी, जैसे दुर्गा जी, ये जितने भी भगवान हैं, इन सब भगवानों का भगवान अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसने सारे कायनात को बनाया। उसी को खुदा कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। उसका ना कोई माँ है, उसकी ना कोई बाप है, ना उसका कोई बहन है, ना उसका कोई भाई है, ना उसकी कोई बीबी है, ना उसका कोई चाचा है, ना उसका कोई दादी है, ना उसका कोई चाची है। उसका यहाँ तक कि कोई खेसो अकारिब नहीं है। वो हर ऐब से पाक है। वह ना खाता है, वह ना पीता है, वह ना सोता है, वो हर तरीके से पाक है। अल्लाह तबारक व ताला किसी का मोहताज नहीं है, मगर हम सब उसके मोहताज हैं। और सबको उसी ने पैदा किया है। इन सारे भगवानों का भगवान एक है, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। उसकी जिसने पूजा की, जिसने उसकी प्रस्तिश की, जिसने उसकी इबादत की, जिसने उसकी परे की, जिसने उसकी मोहब्बत दिल में बसा ली, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको अपने रहमत से मालामाल अता फरमाता है। क्योंकि कबीर दास ने कहा है कि पहाड़ पूजे तो हरे मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे भले घर की चक्की, जिससे कुटपिस खाए संसार। यानी जब आप लोगों को पाहन यानी पत्थर को कहते हैं संस्कृत में, जब आपको पत्थर पूजने से आपको हरे मिलते हैं, खुदा मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, यानी शंकर जी मिलते हैं, पार्वती जी मिलते हैं, गौरी जी मिलते हैं, राम जी मिलते हैं, कौशल्या मिलती है, दशरथ मिलते हैं, तो हम पहाड़े क्यों ना पूजूं? क्योंकि मुझको सारे दुनिया का खुदा मिल जाएंगे। इससे भली घर की चक्की, यानी इससे भली घर की चक्की, जिससे जाता जिसे कहा जाता है, उससे जिससे कुट पीस खाए सारा संसार, जिससे कूट करके पीस करके सारा इंसान खाता है, सारा संसार का खाता है, उसकी पूजा की जाए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। उस रब की, उस अल्लाह की, उस प्रभु की, उस गॉड की, उस ईश्वर की परे की जाए, पाठ की जाए, इबादत की जाए, पूजा की जाए, जिसका कोई आकार नहीं है। वह निराकार है। वह हर इंसान के दिलों में रहता है। वो हर इंसान को चलाता है, खिलाता है,
پلاتا ہے اور اسے جگاتا ہے اور اسے مارتا ہے اور پھر اسے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر جو کوئی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی زندگی میں شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اتنی ہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔